Okay, student, I hope you can hear me. Yes, sir, you are. Okay. One thing I want to know, how your study is going on. Excellent, sir. Excellent. Acha, okay. And what are the subjects in this particular semester you have? This semester we have all the subjects, all the 10 subjects, I guess, like but only in Name of the subjects? Mathematics, yes, sir. physics, chemistry. Mathematics, physics, chemistry, and drawing, engineering drawing. Yeah, yes, sir. And but and English also. In communication English, 5 subjects. And what about the mathematics? How So many percentage mathematics, syllabus completed? so in mathematics, our faculties have completed all around all of the syllabus, all 100% of the syllabus. Only vectors, few parts were there, and trigonometric few parts are there to be fulfilled, or else our syllabus totally completed almost. Okay. Ananya Chaudhary, are you there? Ananya Chaudhary? Ananya Chaudhary? I can able to see the name from the attendance list, that is Ananya Chaudhary. Ananya Chaudhary. Ananya Chaudhary, are you there? Angraj Singh. Angraj Singh. অর্পণ ঘোষাল। Yes, sir. Yes, sir. বলুন। অর্পণ কিরম চলছে পড়াশোনা? স্যার খুব ভালো চলছে স্যার। সেই কদিন আমি মানে ক্লাস করতে পারছি না স্যার, একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে ওই জন্য, গলা টলা বসে গেছে ওই জন্য স্যার, প্রবলেম হচ্ছে ওই জন্য, কিন্তু ডেইলি ক্লাস স্যার করি। ক্লাস কোনো প্রবলেম নেই স্যার, মোটামুটি ঠিক। ম্যাথমেটিক্সে কোন কোন চ্যাপ্টার গুলো কমপ্লিট হয়েছে? হ্যালো স্যার, আমি বলবো? হ্যাঁ বলো স্যার ম্যাথমেটিক্স লগারিদম থেকে শুরু করে টোটালটাই কমপ্লিট, একমাত্র ভেক্টরটা স্যার ম্যাডাম করাচ্ছিলেন, না বৃন্দা না, ম্যাম। আর চ্যাপ্টারের নামগুলো বলো। লগারিদম আর কি? লগারিদম, কমপ্লেক্স নাম্বার, কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, বায়োনোমিয়াল থিওরেম, লগারিদম, কমপ্লেক্স নাম্বার, দেন কি বললে? বায়োনোমিয়াল থিওরেম, কোয়াড্রেটিক লগারিদম, ইকুয়েশন, কমপ্লেক্স নাম্বার, কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, হ্যাঁ, ত্রিগোনোমেট্রি রেশিও, ত্রিকোণমিতি রেশিও, দেন কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেল, কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেল, এগুলো ত্রিকোণমিতির মধ্যে, তাই তো? ইনসাইড ত্রিকোণমিতির মধ্যে এগুলো হয়েছে না, কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেল যেটা বলছো? হ্যাঁ। আর কিছু? শুধু ভেক্টরটা বাকি আছে? হ্যাঁ, ভেক্টরটা মানে বাকি আছে মানে কি, ম্যাম করাচ্ছে কিছু কিছু, তারপরে এই যে ম্যামও করাচ্ছেন, কি নাম টোটাল চলছে স্যার। ওকে ঠিক আছে। Can you able to see my skin? Skinটা কি? No, sir. No, sir. No, sir. কোনো screen visible নয় স্যার।
Now your screen is visible, sir. Can you able to see my screen now? Yes, Yes, sir. sir. Now your screen is visible. Yes, sir. Okay. So you have completed the logarithm, complex number, binomial theorem, quadratic equation, and trigonometry. This subject you have told me. Okay. Actually, is the Yes, complex sir. number. বলো complex number টা কি? Complex number কি? What is complex number? Sir, Complex any number কাকে বলে? number that What is can be complex written. number? Hello, sir. Any number? হ্যাঁ বলো। Sir, any that can be written in the form of a plus ib is called a complex number where I is equal to root over of minus. That means you are saying that any number that is written in the form of the a plus ib. Okay. So it is a complex number. Is it correct or wrong? You are saying that I is equal to root over minus 1. You are saying something like this. Is it? So Yes, sir. anyone can give any other definition of complex number? What do you mean by the complex number? Whatever the number you Yes, are sir. familiar still now, except the complex number. বলো। স্যার স্যার কি বললেন আরেকবার একটু বলুন। মানে কোন নাম্বারের স্যার যদি স্কোয়ার করা হয় সেই নাম্বার যদি পজিটিভ আসে তাহলে কমপ্লেক্স নাম্বার, নেগেটিভ হলে পজিটিভ যে নাম্বার। কোনো নাম্বার স্কোয়ার করলে পজিটিভ আসবে না ওইভাবে ঠিক না। আচ্ছা, কমপ্লেক্স নাম্বার কত ডাইমেনশন নাম্বার? Suppose I am asking you one thing, and another, it should be clear to you. Suppose I am saying in generally, suppose 20 is greater than 10. তাই তো বলি তো আমরা নাকি in general? Why? Yes, sir. Can anyone explain why 20 is greater than 10? Sir, because 20 is twice of 10. Acha, okay, twice of you definite term of twice. Acha, tell me minus 4 is greater than minus 8, but the minus 8 is twice than the 4. Can you get my point? তুমি যে লজিকে বলছো 20 10 এর টুয়াইস, আর 20 তুমি 10 এর ডবল তুমি বলছো, ঠিক সেই লজিকে বলছি। দেখো এখানে টা হচ্ছে -4 এর টুয়াইস হচ্ছে -8, but -8 is -4, so your logic is not working properly. Can you get my point? আমার Yes. পয়েন্টটা বোঝা গেছে না যায়নি? Yes, sir. So this is not the 20 greater than 10. Can anyone explain? স্যার যদি আমরা কোনো একটা স্কেল আঁকি, মানে 0 থেকে ডান দিকে যদি প্লাস যায় এবং 0 থেকে লেফট সাইডে যদি আমরা মাইনাস যায়, যদি স্কেলটা দিয়ে যদি সংখ্যাগুলোকে 1 2 করে যদি সাজায়, তাহলে যদি আমরা দেখবো যদি ডান দিকের সংখ্যাটা যদি বড়, যে সংখ্যাটা থাকবে, আর বাঁদিকে যে সংখ্যাটা থাকবে সেই সংখ্যাটা ছোট হবে এবং ডান দিকের সংখ্যাটা তুলনামূলক বড় হবে। এটাকে জেনারেলাইজ ভাবে বলো, স্কেল কেন আঁকবো, স্কেল কেন দরকার আমার? ওটা স্যার ইন্টিজারের কথা বলছে আর কি, পুরো ইন্টিজার নাম্বারের কথা বলছে। না ও Number যখন line. স্কেলিং এর বলছে তখন সেটা ইন্টিজার না, অ্যাকচুয়ালি না একটা নাম্বার লাইন। what he is saying that is a number line or axis we can actually Yes, sir. he wants to say that, so if this is a number line, or we can consider it is a real axis, and we can consider this is a number 0, okay, and anything becomes in this side that they are considering like the positive number, anything like this that is a negative number. And try to understand any particular time when I am saying a number is a 5, it means the distance from the origin is actually the 5 unit. Is it like this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If I say the number is a 5, it means the distance from the origin of this number is a 5. So actually the number means we are finding the distance from the origin. তাহলে নাম্বার মানে আমরা কি বলতে চাইছি? তাহলে যে কোনো একটা রিয়েল নাম্বারকে we can represent a real number by a axis. The name of the axis is the real axis. This is a real axis. So whatever you are saying regarding the scale, or you can say it is a number line. তো আমরা বলতে পারি এটাকে নাম্বার লাইন বা রিয়েল অ্যাক্সিস। ওকে, যে কোনো তুমি যে নাম্বারের কথাগুলো তোমরা বলছো, তুমি যদি বলো 1.5, so this number will be considered as this point. So number actually is a point. Try to understand what I am saying that.
So this point represents the number 1 and this point will represent the number 2. So anything between these 2 points are representing 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, whatever. So this in this particular region. Can you get my point? আমি বলতে চাইছি যদি আমার অর্ডার এটাকে যদি জিরো হিসেবে কনসিডার করি, এর লেফট সাইডে যে নাম্বারগুলো থাকবে নেগেটিভ নাম্বার কনসিডার করছি, এর রাইট সাইডে যে নাম্বারগুলো থাকবে সেগুলোকে আমি পজিটিভ নাম্বার কনসিডার করছি। ফার্স্ট পয়েন্ট। তারপরে একটা ইউনিটকে আমি 1 ধরে নিই, তার রেসপেক্টে আমি 1 2 3 4 5 এইভাবে নাম্বারগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। তাহলে 1 and 2 these are the two different points। তাহলে এই দুটোর মধ্যখানে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ পয়েন্টস আছে, সেই নাম্বারগুলো প্রত্যেকটা ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার 1.1 1.01 1.011 whatever you are thinking, that belongs between this particular space. I want to say that my main objective is in this particular region, if this number is a 1 and this number is a 2, so this 1 is representing a point, 2 is representing a point, so any number between 1 and 2, those are the floating point number. So actually when I say particular number is a 5, that means it denotes the distance from the origin. So when I'm saying, asking you 20 is greater than 10, why you prove that? So that means 20, the distance of the 20 from the origin is greater than the distance 10 from the origin. মানে 20 ডিস্টেন্সটা অরিজিন থেকে বেশি 10 থেকে। Can you get my point? Yes or no? Yes sir, got it. কে বুঝতে পারোনি? Yes, sir. Yes, sir, got it. আমি সবার কাছ থেকে শুনতে চাইছি ইন্টারঅ্যাক্ট। তাহলে অ্যাকচুয়ালি নাম্বার Yes, কি sir. রিপ্রেজেন্ট করে, যে কোনো আমরা যখন রিয়েল নাম্বারের কথা বলছি সেটা অরিজিন থেকে তার বেসটা, এবং সেটাকে আমরা অ্যাক্সিস এর রিপ্রেজেন্ট করি, সেই অ্যাক্সিস হচ্ছে রিয়েল অ্যাক্সিস। বাট হোয়েন দ্য কনসেপ্ট কাম, কেউ বুঝতে পেরেছে? এমন কেউ আছে? মৌসুমী পুরকাই, হ্যালো 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 okay, when I'm considering, so I have told that that is a real axis, and if I take it as a two-dimensional space, মানে অ্যাকচুয়ালি ডাইমেনশন জিনিসটা কি আমরা কি বলি, আমরা যখন জিওমেট্রি বলছি আমরা বলেছি যে পয়েন্ট ইট হ্যাজ নো এনি ডাইমেনশন, দ্যাট মিন্স ইট হ্যাজ নো এনি লেন্থ ব্রেথ উইথ, মানে পয়েন্টের কি বলি, অনলি হ্যাভ সাম এক্সিস্টেন্স। আমরা পয়েন্টের ডেফিনেশন কি দিই, Yes sir. যে অনলি হ্যাভ সাম এক্সিস্টেন্স, তার মানে এর কোনো লেন্থ নেই ব্রেথ নেই, এইভাবে বলি, তাই তো, উইথ নেই, দ্যাট মিন্স ইট ইজ জিরো ডাইমেনশন। আমি যখন স্ট্রেট লাইনের কনসেপ্টে আছি, দ্যাট ইজ আ ওয়ান ডাইমেনশন, ইট হ্যাজ সার্টেন লেন্থ, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডাইমেনশন, ইট হ্যাজ সার্টেন লেন্থ, ওকে, অনলি দ্য লেন্থ। আমি যখন একটা প্লেনের কথা বলি তখন তার কি থাকে, দ্যাট ইজ আ টু ডাইমেনশন, তার মানে লেন্থ থাকবে ব্রেথ থাকবে। Why I am saying this particular things, because my objective is to understand you what is the objective of the complex number. Okay, in the case of the complex number, you know the complex number plot in a particular plane, the name of that particular plane is the organ plane, organ plane। তাহলে যে কোনো আমরা কমপ্লেক্স নাম্বারকে একটা প্লেনই আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, একটা প্লেন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, প্লেনে কোনো একটা পয়েন্ট দিয়ে, যে প্লেন দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি সেই প্লেনটার নাম হচ্ছে অর্গান প্লেন। এন্ড যে কোনো একটা প্লেন তৈরি হতে গেলে, ফর কনস্ট্রাক্টিং আ পার্টিকুলার প্লেন উই রিকোয়ার টু অ্যাক্সিস। যে কোনো একটা প্লেন তৈরি করতে গেলে আমার দুটো অ্যাক্সিস লাগে, একটাকে বলি আমরা রিয়েল অ্যাক্সিস, আর এটা কনসিডার করতে পারলাম রিয়েল অ্যাক্সিস অর এক্স অ্যাক্সিসটাকে, another is known as a imaginary axis. Try to understand one thing. So when you are saying that a number is represented by the a plus ib format, that is a complex number, what is the meaning of that? That means from the real axis we are taking the a unit, okay, and from the imaginary axis we are taking the b unit, and here the unit is a, in the case of the imaginary axis, so this axis is known as a, this axis is known as a imaginary axis, okay, this is imaginary axis, and this axis, 1 minute please, and this axis is known as a real axis, and the unit for the imaginary axis, is considered as a I, okay, and real axis তো আমরা আগে থেকে জানি যে রিয়েল নাম্বারগুলোকে আমরা ইউজ করি। So if I say the a plus ib, that means I am taking a point a from here and b from here, and I am getting a intersecting point, and this point is representing the number a plus ib. Can you? One minute, please. Okay sir. Okay, can you get it? Can you able to see my screen?
দেখা যাচ্ছে? No, sir. Yes, sir. We can see কিন্তু someone calling you. স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে। Okay, 1 minute please. এখন দেখতে পাচ্ছ? স্যার অ্যাকচুয়ালি No, কি sir, হচ্ছে জানেন তো, মানে আপনার না বোধহয় নেটের স্পিডটা একটু কম আছে। আপনি যেটা বলছেন সেটাই লেখাটা আসছে একটু লেটে, মানে আপনার বোর্ডে হোয়াইট বোর্ডে লেখাটা আসছে একটু লেটে। ওর ডিলে হয় গো, এটা নেটওয়ার্ক নিয়ে যখন একটুখানি পরে পড়াশোনা করবে এই ডিলেটা হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, এখন কি দেখতে পাচ্ছ না পাচ্ছ না? Yes, sir, দেখা যাচ্ছে। Yes, Yes, sir, পাচ্ছি। আচ্ছা তাহলে আমি কি বললাম? আমি বললাম, so I told that there are two axes, one is a real axis, another is a imaginary axis. So any number, so and the name of this plane is a organ plane, and this denotes the imaginary axis, and this axis denote as a real axis. Okay, so any number I am saying that, suppose a plus ib means I'm taking the distance a from the real axis and distance b, okay, and getting a particular point, that is a plus ib. So not actually that, so a, what is a actually? A is a real number, real position. I'm Real taking number. the value from the real axis, and b is the, I'm taking Imaginary number. the point from the imaginary axis. So actually what a complex number is, that means what is a plus ib? So I'm just asking another question, it should be clear to you what is my objective. কোশ্চেন করছি এখান থেকে, তোমাদের আমার অবজেক্টিভটা ক্লিয়ার, তোমার কি বলতে চাইছি সেটা ক্লিয়ার হবে। তোমাকে আমি দুটো নাম্বার দিয়েছি, দুটো কমপ্লেক্স নাম্বার দিয়েছি। সাপোজ I am telling that these two numbers are 7 plus 6i, and another number is a 2 plus 3i. Can anyone tell me which number is greater? So this is a complex number, this is complex number z1, suppose this is z2. Can anyone tell me what is the greater number? Like that, I previously Sir. asked you 20 and 10. I told that 20 is greater than 10. Like this, if I say these two complex number, can anyone tell me whether z1 is greater or z2 is greater? Sir, we have to derive the r. Actually, we have to means we have to root under. We have to do under root of 2 and 3. We have to do 2 square plus 3 square and 7 square plus 6 square. What is my questions? আমার কোয়েশ্চেনটা কি আছে? Greater. হ্যাঁ বলছি স্যার, মানে আপনি বললেন তো z1 আর z2 আমি কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ আমি দুটো কমপ্লেক্স নাম্বার দিয়েছি, সেই দুটো নাম্বারের মধ্যে কে গ্রেটার, এটা আমার কোয়েশ্চেন। অ্যানসার কি হবে? হ্যাঁ স্যার, মানে যেটা বলছিলাম, মানে দুটোর হচ্ছে রুট করতে হবে আর কি, মানে 7 এর স্কোয়ার প্লাস, মানে রুট করতে হবে বলতে যেই 8টা রুট করলে যে 8টা ক্লাসে কজন আছে এখন? এক মিনিট নীলাঞ্জন বলছো কি? হ্যাঁ বলো। স্যার বলো। আমরা যদি নাম্বার লাইনে দুটো নাম্বারকে প্লট করি, তাহলে 7 প্লাস 6i টা অরিজিন থেকে গ্রেটার ডিস্টেন্সে থাকবে। তোমার নামটা বলো। স্যার আমার নাম অর্পণ মণ্ডল। অর্পণ মণ্ডল, একটা কথা দেখো, আমরা যদি এটাকে নাম্বার লাইনে নয়, আমরা এটাকে প্লট করতে পারবো একটা প্লেনে। লাইন হচ্ছে একটা ওয়ান ডাইমেনশন জিনিস, ঠিক আছে? তাহলে উই ক্যান প্লট ইট ইন আ প্লেন, অর্গান প্লেনে। তাহলে আমরা প্লট করতে পারবো। কথাগুলো খুব ভেবে চিন্তে বলতে হবে। উই ক্যান প্লট ইট ইন আ প্লেন, ঠিক আছে? কিন্তু আমার কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ একদম ঠিক বলে, তাহলে এই প্লেনে যদি পয়েন্ট করো, তাহলে অরিজিন থেকে 7 প্লাস 6i মানে z1 এর ডিস্টেন্স বেঁচে যাবে। ইফ আই আস্ক ইউ দ্য কোয়েশ্চেন হুইচ ইজ গ্রেটার, z1 and z2, give me the answer. z1. স্যার z1 টা গ্রেটার হবে। any other answers? আর অন্য কোনো অ্যান্সার? নো স্যার, z1 টাই হবে। না শোনো, অ্যাকচুয়ালি z1 টা কি তাহলে? যেটা আমি বলছি 7 প্লাস 6i টা কি? ইট ইজ আ পয়েন্ট, ইয়েস অর নো? ইয়েস স্যার, একটা কোঅর্ডিনেট এটা। তাহলে না কোঅর্ডিনেট নয়, কোঅর্ডিনেট উই ক্যান সে
it is a, suppose this is Z1, 7 plus 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this should be a point. So this point is a Z1. Okay. And another number was, what was the next number? 2 plus 3i, something like this. Yes, sir. 2 plus 3. So this is another point. So Z2. So Z1 is point. Z2 is another point. If there exists 2 points, can you able to say which is greater? I don't ask you the distance of Z1 from the origin. I don't ask you the modulus of mod Z. I ask you which is greater, Z1 and Z2. Here, these are the only 2 points. That means we could not give the answer here. আমরা এই কমপ্লেক্স নাম্বারের এই জিনিসটাকে বুঝতে হবে। দুটো কমপ্লেক্স নাম্বার যদি দেয়া থাকে আমি বলতে পারবো না কোনটা, কারণ বোধ 2 পয়েন্ট মধ্যে আমি বলতে পারি কি কোনটা বড়। আমি যখন রিয়েল নাম্বারের ক্ষেত্রে 20 বলছি, 20 ডিনোটস দ্য ডিসটেন্স অরিজিন। আমি যখন রিয়েল অ্যাক্সিসের উপর 20 নাম্বার বলছি, 10 নাম্বার বলছি, তাহলে ডিনোটস করছে দ্য ডিসটেন্স ফ্রম দ্য অরিজিন। কিন্তু এখানে যখন আমি 6 plus 7i বলছি, ডাজ নট ডিনোট দ্য ডিসটেন্স ফ্রম দ্য অরিজিন। এটা কিন্তু অরিজিন থেকে ডিসটেন্স ডিনোট করছে না। 2 plus 3i কিন্তু অরিজিন থেকে ডিসটেন্স ডিনোট করছে না, হ্যাঁ কি না? These are the 2 points. So if I ask you which is greater, the answer should be, we could not able to say that because these are the 2 points. But if I take the modulus of them, mod Z1 or mod Z2, on that time you can say that the mod Z1 is greater than, that means root over 6 square plus 7 square is greater than that root over 2 square plus 3 square. Can you get my Yes. point? বোঝা গেছে না যায়নি? কে বুঝতে পারোনি আবার বলো, আমি বলছি। Yes, sir. বোঝা গেছে। ইয়েস স্যার, বোঝা গেছে। স্যার আরেকবার বলবেন? দুটো পয়েন্ট শোনো, আমি তোমাকে যদি দুটো পয়েন্ট দিই, অনলি দুটো পয়েন্টের কোনো ডাইমেনশন নেই, সেই দুটো পয়েন্টের মধ্যে কিন্তু তুমি বলতে পারবে না কোন পয়েন্টটা বড়। কিন্তু যদি বলি ওই পয়েন্টের আরেকটা রেফারেন্স পয়েন্টের থেকে ডিসটেন্সটা কার বেশি, ইউ ক্যান এবল টু সে দ্যাট। এখানে রেফারেন্স পয়েন্টটা কি? এখানে রেফারেন্স পয়েন্ট হচ্ছে এটা। এখানে রেফারেন্স পয়েন্টটা কি কোনটা? এখানে রেফারেন্স পয়েন্ট হচ্ছে এই অরিজিনটা। অরিজিন ডিসটেন্সটা গেটার জেড আর অরিজিন থেকে জেড টু ডিস্টেন্সের থেকে। কিন্তু ডিস্টেন্সটা তো আমরা নাম্বার দিয়ে মেজার করি না। আমরা কি করতে হবে? আমাকে মড Z1 ফাইন্ড করতে হবে, মড Z2 ফাইন্ড করতে হবে, তাই তো নাকি? Then we can able to find the Yes, sir. Yes. yes or no? But my Yes, question sir. was, I don't ask you which is greater mod Z1. I don't, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি mod Z1 বড় না mod Z2 বড়। I ask you which is greater, Z1 or Z2, where Z1 is a point, Z2 is another point. So if there exists 2 points, we could not able to check which point is greater. Okay, if I ask you what is modulus Z1 and modulus which is greater, then you can able to say that, because it zeros the distance. Actually, the thing is, the complex number is to understand what is a complex number. Generally, we say that complex number is a superset of all numbers. বলি তো নাকি? যে কোনো নাম্বার, সব নাম্বারের সুপারসেট হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বার। Yes, sir. রিয়েল বলা নাম্বার হয় ইজ এটা। অলসো এ কমপ্লেক্স নাম্বার। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, যেমন আমি যদি কোনো নাম্বার যদি বলি আমি 20, আই ক্যান সে দ্যাট। কারণটা কেমন কি বলা হচ্ছে? কারণ এই যে প্লেনটা আমরা বলছি, এই যে প্লেনে আছে, সে এই যে প্লেন, এগুলো তো পুরোটা একটা প্লেন। তাহলে এই প্লেনের মধ্যে এই অ্যাক্সিস গুলো প্রেজেন্ট আছে। পিওরলি ইমাজিনারি নাম্বারও কিন্তু তাহলে তোমার কমপ্লেক্স নাম্বারের মধ্যে রিয়েল পড়ছে। অ্যাক্সিসও আছে, ইমাজিনারি অ্যাক্সিসও আছে। তাহলে এবার দেখো, তোমার যখন রিয়েল নাম্বার হচ্ছে, দ্য নাম্বার উইল স্টে অন দ্য অ্যাক্সিস এন্ড দ্য অ্যাক্সিস ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য প্লেন। তাহলে যখন কোনো একটা রিয়েল নাম্বার হবে, সেটা তাহলে হচ্ছে রিয়েল অ্যাক্সিসের উপর থাকবে। আর রিয়েল অ্যাক্সিস কি হচ্ছে? রিয়েল অ্যাক্সিসটা প্লেনের উপরই আছে। আমার যখন কোনো একটা পার্টিকুলারলি পিওরলি ইমাজিনারি নাম্বার হবে, সেই ইমাজিনারি নাম্বারটাও আমার ইমাজিনারি অ্যাক্সিসের উপর থাকবে, এবং ইমাজিনারি অ্যাক্সিস নিজে প্রেজেন্ট আছে তোমার এই অর্গান প্লেনের উপর। বোঝা গেছে না যায়নি? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। So whatever the problems you have Yes, sir. actually I don't remember what are the problems you have on that particular complex number. The basic concept in the complex number is this. Okay. Okay, sir. ওকে স্যার। Okay, you have also studied the Okay, sir. chapter logarithm, তাই না? তোমার logarithmও পড়েছো, তাই না? ইয়েস স্যার। What is logarithm actually? Why it is required? Tell me.
তো হোয়াট ইজ ম্যাথমেটিক্স অ্যাকচুয়ালি? ম্যাথমেটিক্স কি বলতো? এনিওয়ান? কেন আমাদের প্রয়োজন হয় ম্যাথমেটিক্সকে? এই যে লগ শিখছো, স্যার সায়েন্সকে প্রুভ করার জন্য, আসছি দাও। প্র্যাকটিক্যালি প্রুভ করার জন্য। না, প্রুভ করতে গেলে ম্যাথমেটিক্স লাগবে কেন? ক্যালকুলেশন এই যে করার তোমরা জন্য লগ স্যার, শিখছো, ক্যালকুলেশন, বলো ক্যালকুলেট, কোনো কিছুকে ক্যালকুলেট করার জন্য স্যার। ক্যালকুলেশন মানে কি? মানে তার পরিমাপ করা স্যার, কোনো কিছু তার ভ্যালুটাকে জানা। ভ্যালুটা মেজার করবো, ইয়েস স্যার। মেজার করবো। ক্যালকুলেশন জিনিসটা কি জিনিস? যে কোনো সাবজেক্ট যখন পড়বে, অ্যাট ফার্স্ট তোমার অবজেক্টিভ হবে প্রত্যেকের, কেন পড়ছি সাবজেক্টটা, আমার কোথায় কাজে লাগবে। ইট ইজ নট দ্যাট উই হ্যাভ টু স্টাডি দিস পার্টিকুলার সাবজেক্ট ফর গেটিং দ্য মার্কস। আমাকে সাবজেক্টে মার্কস পেতে হবে, তার জন্য কিন্তু পড়াশোনা নয়। মার্কস কেউ তোমাকে ভবিষ্যতে দেখতে যাবে না। এভরিওয়ান ওয়ান্ট টু নো হোয়াট আর দ্য থিংস ইউ হ্যাভ লার্নড ইন ইউর লাইফ টু সলভ ইউর প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম অর রিয়েল লাইফ প্রবলেম। আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে যে প্রবলেম গুলো ফেস করি, অ্যাকচুয়ালি ইউ নো দ্যাট ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশনের অবজেক্টিভই তাই। যে কোনো এডুকেশনের অবজেক্টিভই তাই, কিন্তু তার মধ্যে স্পেসিফিক আমরা যে শিক্ষাটা নিই বা এডুকেশনের অবজেক্টিভটা কি, আমরা যে প্রবলেম গুলো ফেস করছি সেই প্রবলেম গুলো সলিউশন ফাইন্ড করা। এর বাইরে কিন্তু অন্য কিছু না, তাই তো? এর বাইরে অন্য কিছু না। তাহলে সেই প্রবলেমের সলিউশন ফাইন্ড করতে গেলে কি করতে হবে? এবার তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশন কি? আমরা সেই প্রবলেমের সলিউশন গুলো কিভাবে দেবো? টেকনিক্যাল সলিউশন দেবো, তাই তো? তাহলে ম্যাথমেটিক্স এর প্রয়োজনটা কি Yes, কারণের জন্য? আমরা কি ম্যাথমেটিক্সকে একটা টুল প্রবলেম হিসেবে সলভিং কনসিডার করতে পারি? স্কিলস অনেক বাড়ায়। আমরা ম্যাথমেটিক্সকে একটা টুল হিসেবে কনসিডার করতে পারি? ইয়েস স্যার। এটা টুল তো একটা। এবার ধরো তুমি লগারিদম শিখছো, তুমি কমপ্লেক্স নাম্বার শিখছো, তুমি বাইনোমিয়াল থিওরেম শিখছো, তুমি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন শিখছো, তুমি ত্রিকোণমিতি শিখছো। কোন সময় কোন ধরনের প্রবলেম রিয়েল লাইফে যখন ফেস করছো, তোমার কোন ধরনের প্রবলেমের জন্য কোন টুলটা লাগবে, এটা তোমাকে তো অ্যানালিসিস করতে হবে, তাই না? কোন সময় ইয়েস তোমাকে স্যার। লগ ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, কোন সময় তোমাকে কমপ্লেক্স মানে বাইনোমিয়াল থিওরেম লাগবে, কোন সময় কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন লাগবে। তাহলে এইটা কখন সম্ভব? যদি না যতক্ষণ না তুমি টুলটা সম্বন্ধে ভালো করে জানতে চাইছো, স্পেসিফিক টুলটার কাজটা কি। তাই আই এম রিকোয়েস্টিং টু অল, ইট ইজ ভেরি সিম্পল। তোমরা এরকম কিছু নয়, ম্যাথামেটিক্স মানেই যে বড়, এমন কিছু নয়। এমন আমাদের কাছে আমাদের লাইফে এমন কোনো সাবজেক্ট আসেনি যে সাবজেক্টটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে না লাগে। যে যে মানুষ সে যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেই হোক, আর্টস কমার্স যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে হোক, যে তার নর্মাল লাইফ কি করতে পারে, যে বাজারে গিয়ে বাজারটা করতে পারে, যে নিজের হিসাবে লাভ ক্ষতিটা বুঝতে পারে, সেই ম্যাথামেটিক্স পারবে, যে কোনো সাবজেক্টই পারবে। কিন্তু বুঝে নিতে হবে। আমাদের প্রবলেম হচ্ছে আমরা তোমাদের বোঝাতে পারি না। এটা আমাদের ফল্ট, এটা তোমাদের ফল্ট নয়। যে আমি আর্টস থেকে এসেছি বুঝতে পারছি না, মানে কি আই হ্যাভ নট ক্যাপাবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড এই পার্টিকুলার সাবজেক্ট। ওকে, তাই এটা ভয় খাওয়ার কিছু নেই। ঠিক তেমনি লগারিদমটা কি কাজে লাগে, লগারিদমের প্রয়োজনটা কি হলো? এনিওয়ান? স্যার পাওয়ারের ভ্যালু বার করার জন্য। তুমি যে অ্যান্সারটা দিলে তুমি নিজে স্যাটিসফাইড? পাওয়ারের ভ্যালু, তুমি একটা এক্সাম্পল দাও। ধরো 2q = 8, তাহলে এখানে পাওয়ার কোনটা? 3 ভ্যালু কি করে বার করলাম আমি? পাওয়ারের ভ্যালুটা কিভাবে? 3 ভ্যালু তো আমি জানি, 3 ভ্যালু তো 3 আমি জানি। হুম, নো স্যার। তাহলে এনিওয়ান, কেউ একজন বলো লগটা কি, কি কাজে লাগে? আচ্ছা, ওকে, ইউ জাস্ট কনসিডার a⁴x = b. Can anyone tell me what is the relationship between the a and b here? a এর সঙ্গে b এর রিলেশনশিপ কি এখানে? স্যার এ কে এক্স টার্মে মানে মাল্টিপ্লাই করলে বিটা আসবে। তার মানে উই আর গেটিং দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য a and b. ইয়েস ওকে, স্যার। মানে a আর b এর রিলেশনশিপটা আমি ফাইন্ড করতে পারছি। আমি যদি x এর সঙ্গে a b এর কি রিলেশনশিপ কি করে ফাইন্ড করব? x এর সঙ্গে a b এর রিলেশনশিপ কি আমি কি করে ফাইন্ড করব?
এখানে a টু দি পাওয়ার x ইকুয়াল টু b, এটাকে কি বলা হয় বলো? এটাকে বেস বল। স্যার কি বলছেন? গুড, হ্যাঁ এটাকে বেস বলা হয়, ঠিক আছে গুড। বেস x টাকে কি বলা হয়? পাওয়ার স্যার। x টাকে কি বলা হয়? পাওয়ার। আর একটা কি টার্ম যেটা মোস্ট কমনলি ইউজ টার্ম, বলো বলো? গুড, ইন্ডেক্স, মোস্ট কমনলি ইউজ ইন্ডেক্স। এবার আমি যদি জানতে চাই হোয়াট ইজ, আর বিটা হচ্ছে তাদের a টু দি পাওয়ার x ইকুয়াল টু b, এন্ড বিটা ইজ আ, বিটা কি রেজাল্টেন্ট। এদের রেজাল্টটা, হ্যাঁ রেজাল্ট যাই হোক। তাহলে এবার এই x এর সাথে তোমার বেস আর রেজাল্টের কি রিলেশনশিপ, কি করে ফাইন্ড করতে পারবো? স্যার তখন লগের দরকার পড়বে স্যার। স্যার লগ তাহলে লগটা লগ কি? রিকোয়ার্ড তখন। লগটা কি তাহলে? স্যার রিলেশনটা ইন্ডেক্স বোঝাচ্ছে স্যার, ইন্ডেক্সের মানে বেস রিলেশনটা ইন্ডেক্স আর রেজাল্টেন্টের মধ্যে রিলেশন বোঝানোর জন্য দরকার পড়ছে। আচ্ছা আমি 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 এখানে ঢুকছি, তার আগে একটা জিনিস আমি তোমাদের ঘরে আরেকটু জানতে চাই। সাপোজ দিস ইজ আ সেট, দিস ইজ অ্যানাদার সেট, ওকে, দিস is set x and this is set y. Do you know what is set? Set কি জিনিস জানো? Anyone? ইয়েস কি জিনিস বলো? স্যার, সেটটা হচ্ছে সেটটা হচ্ছে স্যার আমি মানে কি আরো বলবো, বেসিকে ঢুকছি, আমি আরো বেসিকে ঢুকছি। সাপোজ ইউ আর রাইটিং y is equal to function of x, এটা এটা মানে কি লিখেছি? এটা লিখেছি y is equal to function of x, লিখেছি না লিখিনি? ইয়েস স্যার লিখেছেন। তাহলে এখানে x টা কি, y টা কি, f টা কি? মেকানিক্যাল ওয়েতে ম্যাথস করে গেলে কিছু লাভ হবে না বাবা। এক্স একটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নাম্বার যার জন্য ওয়াই এর ভ্যালুটা ডিপেন্ড করছে স্যার। x একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নাম্বার যার জন্য y এর ভ্যালুটা ডিপেন্ড করছে। আচ্ছা এখানে এই স্যার কথাটা ও ও দুটো টার্ম এখানে ইউজ করেছে যেগুলো খুব ভাইটাল, একটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, একটা ডিপেন্ডেন্ট। ডিপেন্ডেন্ট তাহলে ভেরিয়েবল, আচ্ছা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। ওকে, তাহলে x ইজ আ ভেরিয়েবল, y ইজ আ ভেরিয়েবল, ফার্স্ট টার্ম। ওকে, এবার বলো তো হোয়াট ইজ ভেরিয়েবল? স্যার যেটার ভ্যালুটা ভ্যারি করে। ভ্যালুগুলো ভ্যারি করে মানে পাল্টাতে পারে একটা অন্যটার জন্য স্যার। একটা অন্যটা, আমি বললাম x ইজ আ ভেরিয়েবল, তাহলে একটা ভেরিয়েবল ভ্যালু কার রেসপেক্টে চেঞ্জ হতে পারে? প্যারামিটারটা কি? ধরো টেম্পারেচার, স্যার তার যে হিউমিডিটি, দাও টেম্পারেচার, হিউমিডিটি, আই উইল সে ইট ইজ আ ভেরিয়েবল। ঠিক আছে, আমাদের আমাদের তোমার অ্যাটমসফিয়ারের টেম্পারেচার ভেরিয়েবল, এগুলো কার রেসপেক্টে চেঞ্জ হতে পারে? টাইমের রেসপেক্টে। তাহলে ইউ আর সেইং x is a variable and y is another variable. Okay, and what is f here? এফটাই হচ্ছে ফাংশন। মানে কি স্যার আমরা ম্যাথমেটিক্সে যা করি সবই তো কিছু না কিছু ফাংশন, মানে এখানে যেটা বোঝাচ্ছে মানে ফাংশন মানে কি, সেটা মানে হতে পারে অ্যাডিশন, হতে পারে সাবট্রাকশন, হতে পারে লগারিদম, ট্রিগোনোমেট্রিক, যে কোনো কিছু হতে পারে, সেটা একটা ফাংশন মানে যেটার সাহায্যে আমরা অপারেট করছি অ্যাকচুয়ালি। না 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 নয়, আসছি আমি। তাহলে x টা কি হলো? একটা ভেরিয়েবল, একটা ভেরিয়েবল। তাহলে দেখো x এর ভ্যালুটা ডিফারেন্ট যে ভ্যালু হতে পারে সেটাকে আমি একটা সেটের মধ্যে রাখলাম। সেট মানে কি? সেট মানে কি? কালেকশন অফ ডিস্টিংক্ট এলিমেন্টস। কালেকশন অফ ডিস্টিংক্ট এলিমেন্টস। তাহলে x টা একটা সেটের মধ্যে রাখলাম, y টা আরেকটা সেটের মধ্যে রাখলাম, তাই তো? হ্যাঁ, এদের মধ্যে কোনো রিলেশনশিপ আছে? এই উপরে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ ইয়েস স্যার আছে। রিলেশনশিপ আছে, এরকম বলো। স্যার এক্স এর জন্য ওয়াই এর ভ্যালুটা ডিপেন্ড করছে স্যার, মানে এটা দুটো ভ্যালু কানেকশন তুমি আছে কোনটা দুটোর মধ্যে। আচ্ছা ধরো আমি এটাকে x সেট ধরেছি, এটাকে y সেট ধরেছি, হ্যাঁ তাই তো? দেখলে তাহলে x এর একটা ভ্যালুর জন্য আমি একটা y এর ভ্যালু পাবো, হ্যাঁ কি না?
একটা পেতে পারি, Yes, দুটো sir. পেতে পারি, বা মোর দ্যান ওয়ান পেতে পারি। Yes, sir. তাহলে এক্স এর একটা ভ্যালুর জন্য ওয়াই এর একটা ভ্যালু পাবো। কেন পাবো? বিকজ ইকুয়াল টু ফাংশন অফ এক্স লেখা আছে। এই জিনিসটা আমি কি করলাম, দুটো সেটের মধ্যে হোয়াট আই এম ডুইং, আমি দুটো সেটের মধ্যে ম্যাপ করলাম, ম্যাপিং করলাম, হ্যাঁ কি না? Yes, sir. Mapping. Yes, sir. Yes, sir. তাহলে ফাংশন জিনিসটা কি অ্যাকচুয়ালি? ম্যাপিং। কি ম্যাপিং? এখানে দুটো ভেরিয়েবল আছে বলে, the number of variables is 2, তাহলে দুটো সেটের মধ্যে how these two sets are mapped, that denotes that particular function, হ্যাঁ কি না? তোমরা বুঝতে Yes, পারলে না? sir. তোমরা বুঝতে Yes, পারলে sir. না? বুঝেছি, sir. ধরো আমি লিখেছি, বলবে আমাকে, হ্যাঁ, ধরো আমি লিখেছি y is equal to x plus 4, তাহলে এটা একটা ফাংশন, হ্যাঁ কি না? Yes. হ্যাঁ কি Yes, না? sir. Yes, sir. তাহলে আমি ধরলাম y is equal to function of x means y is equal to x plus 4, তাহলে দেখো x এর ভ্যালুটা আমি বলছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, মানে কি x এর ভ্যালুটাকে আমি ইনিশিয়ালি নেবো, এর কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট না। আমি আসবো পরে, তোমরা উল্টো আমাকে বলতে পারো স্যার y is equal to x plus 4 যখন আমি লিখতে পারি x is equal to y minus 4, তাহলে তো ব্যাপারটা উল্টে গেল। উই আর কনসিডারিং x is independent ভেরিয়েবল, দ্যাট মিন্স x এর ভ্যালু যদি 0 হয় তাহলে y এর ভ্যালু এখানে আমি 4 পাবো, 4 পয়েন্টের সঙ্গে ম্যাপ হবে। x এর ভ্যালু যদি 1 হয় y এর ভ্যালু 5 এর সাথে ম্যাপিং হবে, x এর ভ্যালু যদি 2 হয় y এর ভ্যালু 6 এর সাথে ম্যাপিং হবে। তাহলে কি হচ্ছে, এই ফাংশনটা দুটো সেটের মধ্যে, যেহেতু টু ভেরিয়েবলস আছে এখানে, তা দুটো সেটের মধ্যে হাউ দিস টু সেটস আর ম্যাপ সেটাকে ডিনোটস করছে। একটা কথা মাথায় রাখবে, লাইফে সবসময় ফাংশনস কি করে, ম্যাপ করে, এর বাইরে কিচ্ছু না। হাউ দে আর ম্যাপ, হ্যাঁ কি না? Yes, sir. হ্যাঁ। Yes, sir. এবার বলো কে আমার এই কথাটার সঙ্গে একমত নয়। পড়াশোনা করতে গেলে ডিবেট করতে হবে ক্লাসের মধ্যে বাবা, আর ইট ইজ নট আ ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন, অলওয়েজ টিচিং ইজ টিচিং ইজ অ্যাকচুয়ালি কি হয়, এটা বলে টিচিং এন্ড লার্নিং প্রসিডিওর, মানে আমিও পড়াবো আমিও শিখবো। সো ইউ জাস্ট ইন্টারাক্ট উইথ মি এন্ড জাস্ট আস্ক মি দ্য কোয়েশ্চেনস। Sir, হ্যালো, হ্যাঁ বলো 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 স্যার আপনি যখন বললেন যে বলো। আমরা y টু x প্লাস 4 টাকে যদি 4 টাকে লেফট সাইডে নিয়ে চলে আসি, তাহলে x ইকুয়াল টু y মাইনাস 4 হবে, তখন তো স্যার y টা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে এবং x টা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে হ্যাঁ যাবে। হ্যাঁ, তখন আমি লিখবো কিন্তু x ইজ ইকুয়াল টু ফাংশন অফ y, f1 অফ y, নট f অফ y। কারণ কি, তুমি যে কথাটা বললে দেখো ভালো করে বোঝো, তুমি আমাকে বললে আমি লিখবো, আমি একটু মুছছি, হ্যাঁ তোমার বোঝানোর জন্য, 1 মিনিট একটু ওয়েট করো। তুমি আমাকে বললে যে আমি লিখবো, 1 মিনিট প্লিজ, তুমি আমাকে বললে আমি লিখবো x ইজ ইকুয়াল টু y মাইনাস 4, তাই তো? হ্যাঁ, তাই দেখো এখানে ফাংশন f টা ছিল x প্লাস 4, হ্যাঁ, এখানে কিন্তু y মাইনাস 4, তার মানে এটা একটা আলাদা ফাংশন। দেন আই উইল রাইট দ্যাট x ইজ ইকুয়াল টু f1 y, হ্যাঁ কি না? এটা লিখবো না ওটা লিখবো না, কোথায় গেলে? হ্যালো স্যার আমাকে অ্যাকচুয়ালি শোনা ওর খুব যাচ্ছে? নেট প্রবলেম হয় স্যার। হ্যাঁ স্যার আপনার কথা শোনা যাচ্ছে, অর্পণের অ্যাকচুয়ালি স্যার খুব নেট প্রবলেম হয়। আচ্ছা তোমরা বুঝতে পেরেছো আমি কি বলতে চাইলাম? দেখো এখানে যেটা f Yes, ছিল, sir. f আমরা মানে বুঝতে কি, পেরেছি। হ্যাঁ এই দেখো তাহলে আমার কি ছিল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের সঙ্গে আমি 4 অ্যাড করেছিলাম, কিন্তু এখানে কি হয়েছে, এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের সঙ্গে মাইনাস হয়ে গেছে, তার মানে কি ফাংশনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাই এটাকে আমি আর f লিখতে পারবো না, এটাকে f1 লিখতে হবে। আর এখানে দেখো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাই এখানে আমি যেটা f এর Yes, ফাংশনের sir. ভেতর যেটা লিখবো, দ্যাট ইজ অলওয়েজ দ্য ভেরিয়েবল and another is a dependent variable. Can you get my answer or not? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Get it. যে কোনো ফাংশন তুমি কনসিডার করো, যে কোনো ফাংশন তুমি যদি বলো y is equal to x square plus 3x plus 7, it is also another function.
It is also one kind of mapping. This is set x, this is set y, and we are taking the value of the x. For a particular value of the x, I will get a particular value of y. Okay, so actually what the functions denotes, how they are mapped. Mapping procedure change হয়ে গেলে function procedure change হয়ে যাবে, function change হয়ে যাবে. Even if when you are saying that in the trigonometric, in the case of the trigonometry, when you are saying that suppose y is equal to sin square theta plus cos theta, again it is a function. We can say y is equal to f of theta. Yeah, the theta is a independent variable, y is a dependent variable. বোঝা গেছে না যায়নি? এবার আমাকে বলো লগ জিনিসটা তাহলে কি? এই জায়গা থেকে আমাকে বলো লগ জিনিসটা কি? হোয়াট ইজ লগ? লগ স্যার এক্সপোনেন্টের উল্টোটা হবে। বলো 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 বলো। ধরো a to the power x is মানে equal ধরুন to b, a to the power x is equal to b, বলো বলো বলো। তাহলে স্যার লগ বেস লগ b টু দি পাওয়ার বেস a ইকুয়াল টু x। তার মানে log also finding Log the b relationship base a, between the index. yes স্যার, তাহলে এটাকে আমি এখানে কি বলবো? এটাকে বেস বলবো স্যার, বেস। বেস। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমার কি হলো, আমি যখন a to the power x is equal to b লিখছিলাম, এবার একটুখানি আমার জায়গাটা দেখো, আমি যেটা অ্যান্সার তোমাদের করে দিতে চাইছিলাম। হ্যাঁ, যখন when I am saying that a to the power x is equal to b, so I am getting that b is equal to a, sorry 1 minute please. So I am getting that b is equal to a to the power x. There is no any problem. So we can write that a is equal to b to the power 1 by x. There is no any problem. So I can from Yes, here sir. I can easily find that relationship between the a and the b, but I could not able to find that relationship between the x and any other variables here. মানে আমি যখন a to the power x is equal to b লিখেছি, তাহলে আমি a আর b এর মধ্যে যে কোনো ধরনের রিলেশনশিপ ফাইন্ড করতে পারছি, কিন্তু I could not able to find the relationship between the x and the other variable. সেই ফাইন্ড করার জন্য আমার যে আলাদা অপারেটর বা যে ফাংশনটা লাগছে, যে টুলটা লাগছে, that is a log. Okay, that denotes that the relationship between the power and the base and the result. Is it? বোঝা গেছে না যায়নি? a to the power x সমান যখন b লিখেছি, Yes, আমরা sir. লিখতে পারি b সমান a to the power x, আর লিখতে পারি a is equal to b to the power 1 by x, কিন্তু আমি x সমান কোনো কিছু লিখতে পারছি না। সেই লেখাটার জন্য to find the relationship between the index and the base and the result, we use a specific tools, or we can consider it is a like a function that is up to you. Okay, and we denote it like this. দেখবে লগের বেস অনেক ধরনের হয়, আমরা ই বেস বলি, বেসিক্যালি যেগুলো স্ট্যান্ডার্ডাইজ Yes, হয়, ই হয় 2 exponential. হয়, ই হয় 2 হয় 10 হয়। কোনো সময় আমরা এগুলো খেয়াল রাখতে হবে তোমাদের, যে তোমাদের দেখে বুঝতে হবে যে বেস লগটা এলজি লেখা আছে, এলএন লেখা আছে, এলজি লেখা আছে নাকি, এই দেখে বেসটা বোঝা যায়। এলএন লেখা থাকে কখন, যখন বেসটা সবসময় ই হয়। এলজি কখন লেখা থাকে, যখন বেসটা 2 হয়। এলওজি বেসিক্যালি কি হয়, বেসটা তোমার নিজের উপর ডিপেন্ড যখন করে, 10 থেকে আরম্ভ করে 10 বা তুমি নিজের মতো বেস করে দিলে 3 4 5, these are the all standardized, because এই টুলটা কাজে লাগে তোমার, দেখবে তোমার কম্পিউটার সিস্টেমের ক্ষেত্রে, যেহেতু বাইনারি নাম্বার দিয়ে তৈরি হয় 0 আর 1 2, সেই জন্য এলজিটা খুব কাজে লাগে, এলএনটা কাজে লাগে ই বেস দিয়ে। আর এলওজিটাকে আমরা জেনারেলাইজ যখন কোনো বেস লিখি তার উপর ডিপেন্ড করে। ই বেস থাকলে আমরা বেসিক্যালি এলওজি লিখি না, আমরা লিখি এলএন। 2 বেস থাকলে এলজি লিখি, আমরা যেগুলো নর্মাল প্র্যাকটিস। ঠিক আছে, এবার লগারিদমের কি হচ্ছে, বিভিন্ন তোমাদের ফর্মুলাস গুলো আছে, সেগুলো দেখতে হবে। আসলে বেসিক কনসেপ্ট হচ্ছে a to the power x is equal to b, রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য x and the b, and if you study the subject index, মানে ইন্ডেক্স যে চ্যাপ্টারটা তোমাদের আছে, ওই চ্যাপ্টারটা যদি কেউ ভালো করে বুঝে থাকে, তাহলে লগারিদমের কিন্তু ওই বেসিক জায়গা থেকে, ওখান থেকে যত কিছু ডিরাইভ ওই ইন্ডেক্স থেকেই হয়েছে, এর বাইরে কিন্তু কোনো কিছু নয়। তাই তো নাকি? Yes, sir. Yes, ইন্ডেক্সটা না বুঝলে লগ করা যাবে না, তো পুরোটাই রিলেটেড। পুরো ইন্ডেক্সটা করে নিয়ে তারপর। আচ্ছা, এবার আসি, চলো।
কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন কি পড়েছো বলো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনে আগে বলো তো হোয়াট ইজ দ্য স্যার ডিফারেন্স বিটুইন ডিগ্রিটা হোয়াট ইজ অ্যান ইকুয়েশন টেল মি হোয়াট ইজ ইকুয়েশন স্যার দুটো টার্মের মধ্যে যদি ইকুয়াল সাইনটা থাকে তাহলে সেটাকে ইকুয়েশন বলবো। এনি আদার অ্যান্সার্স হোয়াট ইজ অ্যান ইকুয়েশন তোমরা ইন্টারঅ্যাক্ট করছো না কেন আমি তো ভেবে পাচ্ছি না স্যার দুটো ফাংশন যখন সমান হবে তখন সেটাকে ইকুয়েশন বলবো। তুমি নিজে বলো তুমি ঠিক বললে কিনা ফাংশন মানে এরকম একটা জিনিস এফ ইজ এ ফাংশন এ আবার কি ইকুয়েশন এ কি করে ইকুয়াল হবে দুটো ফাংশন যদি ইকুয়াল হয় তাহলে তো সেটাকে আমি একটা ফাংশনই বলবো দুটো ফাংশন তো বলবো না বারবার বলেছি ফাংশনটা কি এক্সপ্রেশন দিয়ে আছে তারপরে ইকুয়েশন জিনিসটা কি কে বললে লাস্ট কথাটা স্যার আমি বলেছি না তারপর একজন বললো তারপর কে বললো ইকুয়েশন কি বলো তুলনা তাহলে করার কথাটা আমি বলেছিলাম স্যার। তুলনার কথা আমি বলছি না ইকুয়েশন তাহলে কি জিনিস হচ্ছে না ইকুয়েশন জানতে হবে বাবা তোমরা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন করছো আর ইকুয়েশন কি জিনিস এখনো জানো না এরকম আর্ধেক খেলে কোনো লাভ নেই আর্ধেক শিখে কোনো লাভ নেই হোয়াট ইজ অ্যান ইকুয়েশন স্যার দুটো এক্সপ্রেশনের মানে দুটো এক্সপ্রেশনকে ইকুয়াল করার যে প্রসেস সেটাকে ইকুয়েশন বলা। কি করে বলছো এই কথাগুলো তোমরা আমার তো নিজের এখন খারাপ লাগছে তোমরা কি শিখলে এতদিন এটা 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 ইকুয়েশন এটা ইকুয়েশন হ্যাঁ এটা একটা আইডেন্টিটি তো তাহলে এটা ইকুয়েশন তো নয় কিন্তু যেটা নীলাঞ্জন বললো যে দুটো জিনিসকে আমি ইকুয়েশন এর ক্ষেত্রে ইকুয়াল করেছি আমি দুদিকে একদম কারেক্ট ইট ইজ অ্যান আইডেন্টিটি ইট ইজ নট অ্যান ইকুয়েশন তাহলে হোয়াট ইজ অ্যান ইকুয়েশন আচ্ছা বলো তো যে বললে এটা আইডেন্টিটি অর্পণ বললে কি আইডেন্টিটি ইয়েস স্যার কেন এটা আইডেন্টিটি আমাকে বলো এটা a plus b হোল স্কয়ারের আইডেন্টিটি তো কেন why it is an identity স্যার আমরা যদি এটাকে এক্সপ্যান্ড করি তাহলে আমরা রাইট সাইডের ফর্মটা পাবো এবং আমরা এখানে না দেখো এটা কেন আইডেন্টিটি দেখো শোনো এটা কেন আইডেন্টিটি দেখো তুমি এখানে আননোন ভেরিয়েবল কোনটা আছে এক্স এক্স এর যে কোনো ভ্যালুর জন্য দুদিকটা ট্রু দেখো এক্স এর ভ্যালু তুমি 0 বসাও 1 বসাও 2 বসাও -1 বসাও -2 বসাও এক্স এর অল ভ্যালুর জন্য এটা ট্রু হ্যাঁ কি না ইয়েস স্যার ইয়েস দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ অ্যান আইডেন্টিটি কিন্তু ইফ ইট ইজ অ্যান ইকুয়েশন যদি আমরা একটা ইকুয়েশন তৈরি করি টু এক্স প্লাস 5 is equal to ধরো 1 it is an equation or identity ইকুয়েশন স্যার ইকুয়েশন স্যার why because 2x is equal to -4 that means x is equal to -2 তার মানে কি it is true some specific value of x not all values of x এটা x এর ভ্যালু যখন -2 only তখনই এটা ট্রু তা নাহলে নয় তাহলে ইকুয়েশন কোনটা যেটা আননোন ভেরিয়েবলের সাম স্পেসিফিক ভ্যালুর জন্য ট্রু হবে দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইকুয়েশন ইকুয়েশন তাহলে কোনগুলো হবে যেটা আননোন ভেরিয়েবল আছে তার স্পেসিফিক সাম ভ্যালুর জন্য আমার এক্সপ্রেশনের ইকুয়াল সাইনের দুদিকের এক্সপ্রেশনটা ইকুয়াল হবে দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ অ্যান ইকুয়েশন বোঝা গেছে না যায়নি আমাকে বোঝাও
এটা একটা হতে পারে, স্যার বোঝা এই যাচ্ছে। ভ্যালুটা দুটো আরেকবার হতে স্যার পারে। বোঝা যায়নি। আচ্ছা দেখো, যে বুঝতে পারোনি দেখো, 2x + 5 = 1, এটা কখন ট্রু? যখন x1 - 2, তাছাড়া অন্য কোনো সময় ট্রু নয়, তার অন্য কোনো সময় সত্যি নয় তো। এটা x এর ভ্যালু যদি 3 হয়, এটা কি সত্যি হবে? 3 দুগুণে 6 নো স্যার। 3 2 6 + 11। তাহলে কিন্তু যখন আমি এর আগে লিখেছিলাম দেখো x + 2 এর হোল স্কয়ার সমান x² + 4 + 4x, দেখো x এর ভ্যালু যাই বসাও দুদিকে কিন্তু ইকুয়াল হয়ে যেত, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে x এর অল ভ্যালুর জন্য যখন ট্রু হচ্ছে দুটো এক্সপ্রেশন, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ অ্যান আইডেন্টিটি। আর সাম স্পেসিফিক ভ্যালুর জন্য যখন ট্রু হচ্ছে, কিছু ভ্যালুর জন্য যখন ট্রু হচ্ছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ অ্যান ইকুয়েশন। এবার ডিপেন্ড করবে কটা ভ্যালুর জন্য সেটা ট্রু, তার উপর বলবো whether it is a linear equation, whether it is a quadratic equation, whether it is a cube root cube equation, কটা ভ্যালুর জন্য এটা ট্রু তার উপর ডিপেন্ড করবে সেটা। যখন আমি বলি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, তার মানে কি x এর দুটো ভ্যালুর জন্য এটা ট্রু হবে, x এর দুটো রুট থাকবে, তাই তো বেরোয় নাকি? ইয়েস Yes, স্যার, sir. ইয়েস স্যার। তাহলে কেন বুঝতে পারছো আমি বলতে চাইছি ইকুয়েশন এন্ড আইডেন্টিটি। তো হোয়াট ইজ অ্যান ইকুয়েশন? তাহলে যে কোনো একটা এক্সপ্রেশন তৈরি হয় কিছু আননোন ভেরিয়েবল, কিছু নোন ভেরিয়েবল দিয়ে, নন ভেরিয়েবল না, কিছু কনস্ট্যান্ট দিয়ে। কারণ 2x + 5 মানে কি, এখানে x টা হচ্ছে ভেরিয়েবল, 2 and 5 and 1 দিস আর দ্য কনস্ট্যান্ট। হ্যাঁ, ভেরিয়েবল মানে সেটা হচ্ছে ভ্যালু চেঞ্জ হতে পারে। তাহলে এই যে আননোন ভেরিয়েবলটা আছে, সেই ভ্যালুটাকে আমাকে ফাইন্ড করতে হবে। তার সাম স্পেসিফিক ভ্যালুর জন্য যদি এটা ট্রু হয়, তখন তাকে বলবো আমি ইকুয়েশন। যদি অল ভ্যালুর জন্য ট্রু হয়, তাহলে বলবো দ্যাট ইজ অ্যান আইডেন্টিটি। যেমন a + b এর হোল স্কয়ার = a² + b² + 2ab, ab এর ভ্যালু দুদিকে যাই বসাবো না কেন ট্রু হবে কোন একটা টাইমে। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ অ্যান আইডেন্টিটি। অ্যান্ড ইকুয়েশন মিনস সাম স্পেসিফিক ভ্যালুর জন্য এটা ট্রু হবে। তাহলে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন মানে এটা কি? General expression for the quadratic equation is like this: ax² + bx plus c equals to zero. plus c = 0. এটাকে যদি আমি সলভ করি, if you find the value of the x, or if you find the root of the x, we will get the two different values. So that's why it is a quadratic. ডিগ্রিটা 2। ডিগ্রি 2 তো পরের কথা। হ্যাঁ স্যার বলছি, ঠিক মানে আছে, ডিগ্রি যদি 2 হয় সেটাকেও কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন বলা হয়। কোনটা আগে, ডিম আগে না মুরগি আগে? ডিগ্রি 2 হলে বলবো না দুটো রুট থাকলে বলবো? না স্যার, অবশ্যই রুট যেটা সেটা আগে, মানে আরেকটা চেনার উপায় আর কি, মানে যদি 3 থাকে তাহলে ডিগ্রিটা, মানে যদি 3 ডিগ্রি ইকুয়েশন বলো বলো। যদি আচ্ছা কোনো ঠিক আছে, আমি তোমার কথায় আসছি। দাঁড়াও, তুমি তাহলে বলছো ডিগ্রি যদি 2 হয়, তাই তো? হুম, এক মিনিট। x সমান কত? x সমান 0, এটা কি ইকুয়েশন? এটা কি, এটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, হ্যাঁ কি না? x সমান 0 No, কোয়াড্রেটিক sir. ইকুয়েশন। No, x² sir. না সমান 0, স্যার, x² সমান 0, Yes, sir. কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন। No, sir. What? No, sir. এটা constant থাকবে না। ডিগ্রি 2 আছে। No, sir. তাই নীলাঞ্জন, স্যার এটা বেসিক্সটা তো, বুঝতে হবে, স্যার এটা তো ওটা পলিনোমিয়াল ওখান থেকে নয় তো ডিরাইভ হয়েছে। হ্যাঁ স্যার, আপনি তো এটা পলিনোমিয়াল করেননি, মানে এখানে তো জাস্ট একটাই টার্ম আছে। মানে মানে আমার হয়তো বলা উচিত ছিল যে পলিনোমিয়াল কোন ইকুয়েশনের যদি ডিগ্রি 2 হয়। আচ্ছা, তোমার কথাতেই আমি যাচ্ছি। তুমি বলছো পলিনোমিয়াল কোন একটা ইকুয়েশনের ডিগ্রি যদি 2 হয়, তো ঠিক আছে। ইয়েস Sir, হ্যাঁ বলো।
স্যার বলছি যে আপনি যে ইকুয়েশনটা দেখালেন এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু 0, স্যার ওটাকে তো আমরা হুম কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন মানে ভাবতে পারি যে এবং ওর দুটো রুট হচ্ছে 0, মানে দুটো রুটই 0, দুটো 0 এবং রুটই সেম 0। সেম কোয়াড্রেটিক ভাবতে পারি, কিন্তু আমার কথা যেটা হচ্ছে যে বেসিক্সটা কোনটা, পাওয়ারটা বেসিক্স না নাম্বার অফ রুটটা বেসিক্স? না স্যার, তুমি আমি যদি বললাম নাম্বার যে অফ রুটটা বেসিক। রুটটা যদি তোমার রুটটা নাম্বার অফ রুটস যটা থাকবে, তুমি সেটাকে যদি পুট করে দেখো, একটা জিনিস ভালো করে বুঝে নাও কেন ওটা আসছে। কারণ ধরো কোন একটা ইকুয়েশনে, কোন একটা এক্সপ্রেশনে যে এক্স এর ভ্যালু এ হতে পারে আর এক্স এর ভ্যালু বি হতে পারে, তাহলে এই দুটো মাল্টিপ্লাই করলে তখন তোমার এটা বাই ডিফল্ট ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা 2 চলে আসবে। আমি জিনিসটা একদম ভুল বলছি না, আমি বলছি না যে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার কি আছে সেটা দেখে বুঝবো তার আগে নয়, কিন্তু কেসটা কি জানো তো, এ এক্স স্কোয়ার বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু 0, এটাকে আমি বলতে পারি এ এক্স এস কিউ প্লাস বি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এক্স সমান 0। আমি বলতে পারি এটাকে এ এক্স টু দি পাওয়ার 4 প্লাস বি এক্স এস কিউ প্লাস সি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু 0, মানে এক্স এ মাল্টিপ্লাই করে একের পর এক বেড়ে যেতেই পারে। তখন সেটা সেই জায়গাটা কি হয় যে তুমি বলবে এটি যে কোয়াড্রেটিক, তুমি বলবে এখানে পাওয়ার 3 আছে, তিনটে রুট বেরোবে, কিন্তু দেখবে কিউবিক তখন ইকুয়েশন, ম্যাক্সিমাম কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন। কিউবিক ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে তুমি তখন দেখবে নাম্বার অফ যে রুটস গুলো বেরোচ্ছে সেগুলো সেম রুটসই বেরিয়ে যাচ্ছে। একদম ঠিক আছে, তোমাদের এই জায়গাটা দেখে বোঝা যে কত ম্যাক্সিমাম পাওয়ার আছে সেটা সেখান থেকে সেটা নিয়ে কোনো ভুল নেই, কিন্তু বেসিক জায়গাটা কিন্তু হচ্ছে নাম্বার অফ রুটস। কোন একটা জায়গাতে নাম্বার অফ রুটস মানে মানে এই যে কটা দিয়ে আননোন ভেরিয়েবলে কটা ভ্যালুর জন্য এটা ট্রু, এটা কিন্তু বেসিক জায়গাটা। কিন্তু ওইটা থেকে আবার এদিকটা যদি আসি তাহলে কিন্তু আমার আলটিমেটলি কিন্তু তোমার এই পাওয়ারটা 2ই চলে আসবে। ঠিক আছে, এটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নাই। ঠিক আছে, কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন তো করেছো, রুট গুলো করেছো, মাইনাস বি রুট ওভার বি স্কয়ার মাইনাস 4ac বাই 2 এই রুট গুলো জানো স্যার কি হয়? বলো মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কয়ার প্লাস মাইনাস মাইনাস 4ac বাই 2। মাইনাস 4ac বাই 2 ওয়ে কেন হয় জানো, এক্সপ্লেন করতে পারবে? কি হয় জেনে লাভ নেই, কেন হয় জেনে লাভ আমার? হুম স্যার তাহলে ওটা ডিরাইভ প্রুফ করতে করা যাবে হবে স্যার, ওটা থেকে করা মানে যাবে করা a যাবে। স্যার। স্কোয়ার প্লাস bx প্লাস c থেকে কি ডিরাইভ করতে লাগবে, হবে ওটাকে। কি এখানে বেসিক প্রিন্সিপাল কি লাগবে? স্যার ওই আমাদের জেনারেল ইকুয়েশনটাই লাগবে, মানে জেনারেল কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের যে জেনারেল ফর্মটা ওখান থেকেই ডিরাইভ করা যাবে। ওখান থেকেই ডিরাইভ করা যাবে। ওকে, তাহলে তোমরা করেছো এটা এক্স স্কোয়ার প্লাস বিএক্স প্লাস সি যদি থাকে তাহলে তুমি এটাকে স্কোয়ারের ফরম্যাটে লিখবে, তাই তো? যেগুলো 0 আছে হোল স্কোয়ারের ফরম্যাটে লেখার চেষ্টা করবে, তাই তো? সেটাই তো নাকি? হোল স্কোয়ার ফরম্যাটে লেখার পর অনেক রকম ভাবে তুমি স্যার করা যাবে। সেটা ডিপেন্ড করবে তুমি কি কি ওয়ে ইউজ করছো, কারণ আমি বারবার বলেছি হ্যাঁ সবসময় মনে সেটাই। রাখবে একটা প্রবলেম আছে তার একটা হয়তো সলিউশন, কিন্তু আই ক্যান দিস ইজ আ প্রবলেম, দিস ইজ আ সলিউশন, আই ক্যান কাম টু দ্য সলিউশন ইন দ্য ডিফাইন্ড ওয়ে নোন অ্যাজ আ ডিফাইন্ড অ্যালগোরিদম। এটা হচ্ছে ব্যাপার, এর বাইরে কিছু না। ডিফাইন্ড অ্যালগোরিদম মানে হচ্ছে ডিফাইন্ড ওয়ে তুমি নিচ্ছ ডিফাইন্ড ম্যাথমেটিক্যাল প্রসিডিউর। ওকে, বাইনোমিয়াল থিওরেমে কি পড়েছো বলো? হুম হুম মানে স্যার কি পড়েছি বলতে মানে জিজ্ঞেস করছেন মানে এর কি এটা? হ্যাঁ, কেন এই থিওরেম জিনিসটা কি? থিওরেম ম্যাক্সিমস এগুলো কি জিনিস? থিওরেম বললে কেন, বাইনোমিয়াল না বলে বাইনোমিয়াল থিওরেম কেন স্যার বললে? স্যার এটা একটা প্রসেস স্যার, তাই ওটাকে থিওরেম বলছে। থিওরেম কেন বললো? স্যার থিওরি থিওরেম বলেনি। বলা, স্যার ওটা জেনারেলাইজড একটা ফর্ম আসে যেটা থিওরেম কাকে অ্যাপ্লিকেবল বলে? স্যার ওটা একটা স্টেটমেন্ট, স্যার ওটা একটা স্টেটমেন্ট। স্টেটমেন্টকে থিওরেম কেন বলবো? ল বলতে পারতাম, অন্য কিছু বলতে পারতাম। থিওরেম আর অ্যাক্সিওমস এর মধ্যে ডিফারেন্স কি? স্যার ওটা অ্যাকচুয়ালি জেনারেল কেস, মানে আমরা ওখানে যা ভ্যালু পুট করি না কেন একই রকমের ফর্ম আসবে। থিওরেম কেন বলবো?
হোয়াট ইজ থিওরেম, পড়াশোনার ধরনটা আমার অবজেক্টিভ। প্র্যাকটিক্যালি এটা কি ইনপুট করা যায়, তাই জন্য স্যার। থিওরেম কি জিনিস বলো, আমার অবজেক্টিভ কি হচ্ছে, কি করে পড়াশোনাটা করতে হবে জানো তো? আজকালকার দিনে এটাই সবচেয়ে বেশি কঠিন, হাউ টু স্টাডি, কি করে পড়তে হয়। পড়াশোনা করতে করতে নিজেরই মধ্যে 1000টা কোশ্চেন আসবে, সেই 1000টা কোশ্চেনের সলিউশন আজকালকার দিনে তোমার কাছে নেট আছে, তোমাকে এই থিওরেম করতে গেলে ওরা থিওরেম কেন বলে, তাহলে আমাকে বুঝতে হবে হোয়াট ইজ থিওরেম অ্যাকচুয়ালি। থিওরেম জিনিসটা কি? তোমরা থিওরেম এর আগে কোথায় পড়েছো বলো? জিওমেট্রিতে পড়েছিলে না? হ্যাঁ স্যার, পড়েছিলে তো? পিথাগোরাস থিওরেম। ইয়েস। ইয়েস স্যার। তাহলে থিওরেম জিনিসটা কি? ফাঁকগুলো আমার দেখানো অবজেক্টিভ। স্যার এটা স্যার ওয়ান টাইপ অফ স্টেটমেন্ট যেটা স্যার সবসময় ট্রু হবে। ল বলতে পারতাম, এভরি অ্যাকশন হ্যাজ অপোজিট অ্যান্ড ইকুয়াল রিঅ্যাকশন, নিউটনস থার্ড ল, এটা সবসময়ের জন্য ট্রু, হ্যাঁ কি না? ইয়েস স্যার। তাহলে কেন থিওরেম বলিনি ওখানে? স্যার সব জায়গায় মানে 99.99% এটা ঠিক হয়, কিন্তু মানে অনেক সময় ফিজিক্স কেও মানে বিয়ন্ড। নীলাঞ্জন, নিজে অ্যান্সার দিতে হবে, নিজেকে স্যাটিসফাইড হতে হবে যে আমি ঠিক দিলাম, তখন জানবে তুমি দেখবে প্রত্যেকটা অ্যান্সার দেওয়ার পর নিজের মধ্যে একটা স্যাটিসফ্যাকশন থাকে যে ঠিক দিয়েছি কিনা, কনফিডেন্স থাকে প্রত্যেকের মধ্যে। সেই কনফিডেন্সটা যখন 100% হবে, তখন তুমি অ্যান্সার দিয়ে ভাববে তুমি কতখানি কনফিডেন্স, খালি বুঝতে পারবে ঠিক না ভুল। আজকে প্রত্যেকে তোমরা থিওরেম কি জিনিস, অ্যাক্সিওমস কি জিনিস, ল কি জিনিস, এই তিনটে ডিফারেন্স বুঝবে, ঠিক আছে? রুলস যদি হয়, রুলস কি জিনিস বলো এবার শুনি। রুলস মানে তো নিয়ম, ক্লাসের কিছু নিয়ম থাকে। আমি তো বলি না ক্লাসে কিছু থিওরেম থাকে, ফার্স্ট ইয়ার কে তোমাদের এই রুলস গুলো মেনে চলতে হবে ক্লাস করতে গেলে। হ্যাঁ বলো বলো বলো। স্যার বলছি যে থিওরেম বলা হয় কারণ মানে থিওরিটিক্যাল জিনিসগুলোতেই বেশিরভাগই অ্যাপ্লিকেবল হয় বলে। তাহলে থিওরি বলতাম। থিওরেম কাকে বলে জানতে হবে, আগে সার্চ করো নেটে হোয়াট ইজ থিওরেম। স্যার নেটে কেন সার্চ করবো? আপনি বলবেন তো, আমরা নেটে সার্চ তো এমনি নেটে দেখি তো। না, আমি তোমাদের কথাগুলোর ব্যাপারগুলোকে আমি বলতে চাইছি যে কিভাবে পড়াশোনাটা করতে হয়, ঠিক আছে? থিওরেম, ল, অ্যাক্সিওমস, পস্টুলেট, এই জিনিসগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা তোমার কাছাকাছি জিনিস, কিন্তু এদের মধ্যে ডিফারেন্স আছে। কোন সময় আমি থিওরেম কথাটা ইউজ করব, কোন সময় আমি ল কথাটা ইউজ করব, কোন সময় আমি অ্যাক্সিওমস কথাটা ইউজ করব, এগুলোকে তোমাকে দেখতে হবে, নিজের এগুলো সেলফ স্টাডি, ঠিক আছে? নিজেকে পড়াশোনা করে দেখতে হবে। এবার আবার কথা হচ্ছে থিওরেম জিনিসটা কি জিনিস, থিওরেমের বাংলাটা কি বলতে পারবে কেউ? উপপাদ্য। মানে কি থাকে উপপাদ্যে, আমরা কি থাকে, আমরা কিরকম উপপাদ্যগুলো কিরকম করেছিলাম, একটা এক্সাম্পল দাও। স্যার পিথাগোরাসের ছিল লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার ইকুয়াল টু প্রতিভূমি স্কয়ার। বিসি স্কয়ার প্লাস হিপোটেনিউস স্কয়ার ইকুয়ালস। আচ্ছা, তাহলে বললাম এবিসি যদি একটা রাইট অ্যাঙ্গেল হয়, তাহলে এবি স্কয়ার প্লাস বিসি স্কয়ার ইকুয়াল টু এসি স্কয়ার হবে। তাহলে যেটা থিওরেম, উই ক্যান এবল টু প্রুভ দ্যাট, আমরা সেটাকে প্রুভ করতে পারি। কিছু আমার স্টেটমেন্ট থাকবে, বেসিক স্টেটমেন্ট থাকবে, বেসিক কনস্ট্যান্ট থাকবে কিছু, সেই কনস্ট্যান্টের বেস করে আমরা সেটাকে প্রুভ করতে পারি। তাহলে এটাকে আমরা প্রুভ করতে পারছি। আমরা কি বলেছিলাম, ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে, ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেলে কি হয়, অ্যাঙ্গেল গুলো অল অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল। অল অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল এবং সাইড গুলো ইকুয়াল হয়। ইকুইল্যাটারাল বলছি, তার মানে আমি সাইড গুলোকে ধরে নিয়েছি ইকুয়াল। ইয়েস, ঠিক আছে, তাহলে উই ক্যান প্রুভ দ্যাট। তাহলে বাইনোমিয়াল থিওরেমকে কেন বাইনোমিয়াল থিওরেম কেন বললাম? স্যার ওটাকে প্রুভ করা হয়েছে স্যার। না গো না, না হচ্ছে না। এটা আমার দিক থেকে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট রইলো, why it is called a binomial theorem. Okay, why it is called a binomial theorem. বেসিক ফান্ডা কি?
a প্লাস x হোল টু দি পাওয়ার n, তাই তো? ইয়েস তাই তো? এটা Yes, সমান কি sir. হয়? ইয়েস এটা সমান কি হয়? এটা সমান কি হয়? a টু দি পাওয়ার n প্লাস x to the power 0. ওটা আর কিভাবে লিখবো এটাকে? এটা কিভাবে লিখবো? তোমরা এটা জানো এনসিআর মানে কি? এগুলো পড়ানো হয়েছে, পারমুটেশন কম্বিনেশন। ইয়েস স্যার, কম্বিনেশন, হ্যাঁ স্যার Yes, হয়েছে। sir. কি ডিফারেন্স এনসিআর আর এনপিআর মানেটা কি? হুম, মানেটা কি? স্যার এদেরকে কত প্রকারে এগুলোকে সাজানো যাচ্ছে, কতগুলো। স্যার পারমিউটেশনস মানে বলা যায় যে মানে কতগুলো ডিফারেন্ট ওয়ে থাকবে। যদি আমরা একটা কি বলবো, একটা সিকোয়েন্সে যদি কোনো একটা অবজেক্ট থাকে, সেটাকে কতগুলো সিকোয়েন্স মানে কতগুলো ডিফারেন্ট ওয়েতে সেটাকে অ্যারেঞ্জ করা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে পারমিউটেশন। এ বি সি তিনটে এলিমেন্ট আছে। স্যার এখানে সিকোয়েন্সটা স্যার করে মানে কি বলবো রিলিভেন্ট, কিন্তু মানে যেটা কম্বিনেশনে সিকোয়েন্সটা করে না, ম্যাটার করে না, যে কোনো সিকোয়েন্সে হলেই হবে। তার মানে মানে তুমি বলতে অর্ডারটা চাইছো ওখানে এখানে ধরো ম্যাটার করে না। এ বি সি, এ সি বি, তাই তো? দুটো আলাদা সিকোয়েন্স হয়ে গেল। এবার বি দিয়ে স্টার্ট করলাম, বি এ সি, বি সি এ, সি দিয়ে স্টার্ট করলাম, এ বি সি বি এ। সো আমরা কতভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারি, এটা কি হচ্ছে, যতভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারি, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য পারমুটেশন। ইন দ্য কেস অফ দ্য পারমুটেশন, দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট, বাট ইন দ্য কেস অফ দ্য কম্বিনেশন, ইয়েস স্যার, ওখানে অর্ডারটা Arrangement ম্যাটার does not matter. অর্ডারটা ম্যাটার করেনি, Doesn't ম্যাটার matter. করে না। তার মানে এবিসিও যে কম্বিনেশন, এসিবিও সেই কম্বিনেশন, SCB বিএসিও সেই combination, কম্বিনেশন। সবকিছুই একই। এইটা পড়তে গেলে যেটা মেন লাগে সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল, তাই তো? এন ফ্যাক্টোরিয়াল, তাই তো? ফ্যাক্টোরিয়াল একটা কনসেপ্ট লাগে না? ফ্যাক্টোরিয়াল কি জিনিস? ফ্যাক্টোরিয়াল কি জিনিস? স্যার এটা হচ্ছে যত যে সংখ্যাটা থাকবে তারপর সেটাকে মাল্টিপ্লাই করতে 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 সে ওয়ানে গিয়ে শেষ হবে স্যার। মানে একটা ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি? ফ্যাক্টোরিয়ালের ডেফিনেশন কি হবে? ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি? স্যার ফ্যাক্টরিয়াল কি n বললেন? n মাইনাস ওয়ান n মাইনাস টু করে এবার n মাইনাস n প্লাস ওয়ান। আমরা এরকম বলতে পারি n ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ ইকুয়াল টু n স্টার n মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল। n minus 2, n minus 3 এরকম করে করে 3 Yes, into sir. 2 into 1 Yes, এরকম sir. শেষ হবে। আর এর বেস কি হবে? বেস কন্ডিশনস কি হবে? ফ্যাক্টোরিয়াল 1 অর ফ্যাক্টোরিয়াল 0 কি হবে? এটা ইজ ইকুয়াল টু 1 হবে, তাই টোটালি তো? 1 হবে স্যার। তাহলে এটা বেস কন্ডিশন, মানে কোথায় গিয়ে থামবে এটা? n মাইনাস 1 করেছি মানে কি? একদম ধরো 1 5 এ দিয়ে গিয়ে স্টার্ট করেছি, 5 এর 4 হলো, একদম 1 1 অথবা 0 তে গিয়ে থামবে। থামবে। তাহলে এটা একটা রিকার্সিভ ডেফিনেশন হয়ে গেল। তাহলে ফ্যাক্টোরিয়াল n মানে কি হচ্ছে? n স্টার ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস 1। আর বেস কন্ডিশন মানে কি? কোথায় গিয়ে ওটা থামছে, মানে ফ্যাক্টোরিয়াল 0 বা 1 এ, যেটাকে আমরা 1 হিসেবে কনসিডার করি। তাহলে তোমার যে পারমুটেশন এন্ড কম্বিনেশন, সেই পারমুটেশন কম্বিনেশন করতে গেলে তোমার এই ফ্যাক্টোরিয়ালের কনসেপ্টটা লাগে, ঠিক আছে? আর এই পারমুটেশনের ক্ষেত্রে কি হয়, আমার অ্যারেঞ্জমেন্টে চেঞ্জ হতে পারে। অ্যারেঞ্জমেন্ট চেঞ্জ হওয়া মানে সেটাকে আলাদা আলাদা কনসিডার করবো, কিন্তু কম্বিনেশনে মানে যে কোনো অ্যারেঞ্জমেন্টই হোক না কেন, সেটাকে আমি সেম কম্বিনেশন হিসেবে কনসিডার করবো, তাই তো? ইয়েস স্যার। এটা Yes, আবার sir. বাইনোমিয়াল থিওরেমে এখানে কোথায় কোথায় আবার লাগছে? a প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার হোল টু দি পাওয়ার n কোথায় লাগছে? a টু দি পাওয়ার n প্লাস n স্যার সি এখানে NCR কি লাগে এখানে? কম্বিনেশন লাগে না পারমুটেশন লাগে? স্যার কম্বিনেশন লাগে স্যার। স্যার কম্বিনেশন লাগে। হ্যাঁ, আর a আর x, a এর যেটা পাওয়ার হবে আর x এর যেটা পাওয়ার হবে, দুটো সামেশন কত হবে? স্যার অলওয়েজ n হবে। অলওয়েজ n হবে। আমি যখন প্রথমে a টু দি পাওয়ার n লিখলাম, তখন এটা মানে এখানে কিন্তু x টু দি পাওয়ার 0 আছে।
ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। এবার কি হয়েছে, আর এর এর- এর আগে কি ছিল, আমি কেন লিখলাম না, এখানে ছিল এনসি জেনারেল, কি ছিল এনসি, কি ছিল 0 স্যার, 0। 0। তারপরটা তাহলে কি হবে, এনসি 1 হবে এরপরটা, ইয়েস স্যার, NC2 তাই তো? NC2 NC1 এরকম করে বলা যাবে। দাঁড়াও, তাহলে এ টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 আসবে এটা, আর এক্সটা কত হয়ে যাবে, 1 হয়ে যাবে, হ্যাঁ কি না? দেখো দুটো সামেশন ইয়েস দেখো n। ইয়েস স্যার, মানে স্যার এর তারপর পাওয়ারটা NC2, এর পাওয়ারটা কমতে থাকবে, x এর পাওয়ারটা বাড়তে থাকবে। তার মানে জেনারেল টার্ম কি হচ্ছে, এনসিআর এ টু দি পাওয়ার n মাইনাস আর এক্স টু দি পাওয়ার আর, এই ফর্মে আমি লিখতে পারি। ইয়েস স্যার, এটাই লিখবো। এগুলো বাবা একটু পড়তে হবে সবাইকে, ঠিক আছে? এবার বললো ত্রিকোণমিতি কি জিনিস। হ্যাঁ, স্যার ট্রিগোনোমেট্রি যদি স্যার বলা হয় যে of right angle স্যার triangle. বলা এক যায় মিনিট, ট্রায়াঙ্গেলের মানে সাইডস, তারপরে এক মিনিট দাঁড়াও, এক মিনিট দাঁড়াও। ত্রিকোণমিতি কি জিনিস বলো? স্যার একটা ডেফিনেশন থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তিনটে কোণ, আর মানে তিনটে কোণ সাইড আর তিনটে কোণের মধ্যে যে সম্পর্কটাকে সেটাকে তুলে ধরা। আমরা সেটা নিয়ে যেই মানে ম্যাথমেটিক্স এর যে ব্রাঞ্চে আমরা সেটাকে মানে ডিসকাস করি সেটাই। ট্রায়াঙ্গেল আর একটা অ্যাঙ্গেল রাইট অ্যাঙ্গেল হতে হবে। বলো বলো বলো, বুঝতে পারলাম না, একটু বলো। ত্রিকোণমিতি নামটা কেন হলো ত্রিকোণমিতি? একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের অ্যাঙ্গেল আর সাইডের মধ্যে যে রিলেশনটা, সেটাকে মানে স্যার আমরা ঠিক ত্রিকোণমিতি বলবো। রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল কেন বলছো? আমি তো যে কোনো অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে বার করতে পারি। আচ্ছা, না রাইট স্যার, অ্যাঙ্গেল রাইট ট্রায়াঙ্গেল অ্যাঙ্গেল কাকে বলে? ট্রায়াঙ্গেল বলিনি তো স্যার। না স্যার, একটা অ্যাঙ্গেল রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ট্রায়াঙ্গেল কাকে বলে বলো তো? হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গেল? যে পলিগনের তিনটে অ্যাঙ্গেল থাকে, হুম, যে পলিগনের তিনটে সাইড এবং poly- তিনটে অ্যাঙ্গেল থাকে। পলিগন কাকে বলে? যে ম্যাথমেটিক্যাল ফিগারের মানে মোর ঠিক দেন আছে। 2 থাকে, মোর দেন 2 তুমি আগে সাইডস বলো থাকে। আমাকে, লাইন কাকে বলে? একদম বেসিক থেকে ঢুকি, লাইন কাকে বলে বলো? হোয়াট ইজ লাইন? লাইন কি? স্যার অনেকগুলো পয়েন্ট মিলে যখন একটা রেখা সৃষ্টি হচ্ছে তখন মোর দ্যান টু পয়েন্ট পাশাপাশি যখন যুক্ত হয়ে। এই দেখো দেখো দেখো, অনেকগুলো পয়েন্ট আমি এঁকেছি, দেখতে পাচ্ছ? না স্যার, আচ্ছা, পাশাপাশি same একসাথে মানে অ্যাটাচ হয়ে থাকে, সেম এই সবগুলো পাশাপাশি অ্যাটাচে দেখো, থাকবে। হলো না অ্যাটাচ হতে হবে সবগুলো স্যার, পাশাপাশি আছে। অ্যাটাচ স্যার, অ্যাটাচ হতে হবে। অ্যাটাচ, অ্যাটাচ করে দিচ্ছি তোমার কথা অনুযায়ী, হ্যাঁ, একটা প্যারালাল লাইনে অ্যাটাচ করে দিয়েছি, অ্যাটাচড নয় স্যার, অ্যাটাচ করে অ্যাটাচড দিয়েছি। কথার মানে ওটা না। স্যার এটা স্ট্রেট হতে হবে অবশ্যই, লাইনগুলো যেন একটা লাইনগুলো যেন স্ট্রেট থাকে। এটা লাইন নয়, আর সরল রেখাও এটা তো লাইন নয়। বক্ররেখাও তো হতে পারে স্যার, দুটোই হতে পারে। হ্যাঁ, তাই হোয়াট ইজ লাইন? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, বেন্ডও হতে পারে। স্যার বলো। স্যার যে কোনো দুটো পয়েন্টকে যখন আমরা জয়েন করব একটা শর্টেজ সরি ডিস্টেন্স। সরি, ওটা অনেক পরে আসছে, কিন্তু লাইনটা কি জিনিস আমরা কি বলতে পারি যে লাইন ইজ অ্যাকচুয়ালি লাইন ইজ আ লোকাস অফ এ পয়েন্ট, মানে একটা পয়েন্ট কিভাবে মুভ করছে, Yes, sir, বেসিক কি বলা যায়। পয়েন্ট, এই পয়েন্টটা কিভাবে মুভ করছে, দ্যাট ইজ আ লাইন। Yes, sir. লাইন ইজ আ লোকাস অফ এ পয়েন্ট, একটা পয়েন্ট কিভাবে মুভ করছে সেটা আমরা যাতে রিপ্রেজেন্ট করি লাইন দিয়ে। দ্যাট মে বি টু টাইপ অফ লাইন, মানে কার্ভ লাইন, মানে দেখো এইখানে পয়েন্টটা মুভ করছে, প্রত্যেক মুভমেন্টে তার ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে, সো ইট ইজ এ কার্ভ লাইন। আর স্ট্রেট লাইন মানে কি হচ্ছে, ইট ইজ এ লোকাস অফ এ পয়েন্ট, বাট দেখো প্রত্যেক মুভমেন্টে এর ডিরেকশনটা সেম আছে, তাহলে স্ট্রেট লাইনটা কি হচ্ছে, ইট ইজ এ লোকাস। হ্যাঁ, স্ট্রেট লাইনের ক্ষেত্রে কোনো বেন্ডিং হবে না।
বেন্ডিং নয়, ডিরেকশন চেঞ্জ হবে না, বেন্ডিং আবার আলাদা কনসেপ্ট, ঠিক আছে? স্যার তাহলে লোকাসটা কি স্যার বলবেন? লোকাস বাংলায় যাকে বলে বিন্দু চলার পথ, মানে চলার পথ থেকে আমি এখানে জিওমেট্রিক্যাল লোকাস বলছি, ঠিক আছে? ইয়েস দ্য পাথ বাই হুইচ আ পয়েন্ট ইজ মুভিং, তো দিস ইজ আ পাথ বাই হুইচ আ পয়েন্ট ইজ মুভিং, আ পয়েন্ট ইজ মুভিং, তার মানে কি হচ্ছে, তাহলে এর কোনো উইথ থাকবে না, হ্যাঁ? এবার যদি প্রত্যেক মোমেন্টে দিক চেঞ্জ করে, ডিরেকশন চেঞ্জ করে, উইল কল দ্যাট ইজ আ কার্ভ লাইন। যদি চেঞ্জ না করে তখন তাকে আমি বলবো, উইল সে ইট ইজ আ স্ট্রেট লাইন। ওকে, এবার তারপর ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে যখন তোমার একটা ক্লোজড তিনটে বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ সামতলিক চিত্রকে ট্রায়াঙ্গেল সমতল চিত্র বলে। মানে, হ্যাঁ ঠিকই বলেছো, বাংলা একদম একদম কারেক্ট। এটা একটা ক্লোজড, কি বলবে এটা তাহলে? সমতল চিত্র ইংরেজি কি বলবে? তার মানে একটা প্লেনে থাকবে, একটা প্লেন মানে কি, যে 2 ডাইমেনশনাল, Yes, sir. তাই না? এবার আমার অবজেক্টিভ কি হচ্ছে, যে আমাকে একদিন বলেছিল অ্যাঙ্গেলের সঙ্গে সাইড গুলো রিলেশনশিপটা কি, তার জন্য আমরা কি ইউজ করি, আমরা কিছু ফাংশন ইউজ করি। Those functions are known as the trigonometric functions. Okay? Yes. বেসিক কনসেপ্টটা কি জিনিস এখানে? এখানে বেসিক কনসেপ্টটা কি আছে? এখানে বেসিক কনসেপ্ট হচ্ছে we have the 4 quadrant. A line is moving, it may be move in the anti-clockwise direction or it may move in the clockwise direction. If it moves in the anti-clockwise direction, যদি এটা anti-clockwise direction এ মুভ করে, প্রত্যেক মুভমেন্টে সে একটা করে অ্যাঙ্গেল প্রডিউস করছে। যদি anti-clockwise direction এ মুভ করে, যে অ্যাঙ্গেলটা প্রডিউস করবে, that angle is known as a positive angle. and যদি clockwise direction এ মুভ করে, প্রত্যেক মুভমেন্টে যে অ্যাঙ্গেল গুলো তৈরি করবে, that is negative এটা angle. নেগেটিভ। নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল। তাহলে চারটে আমার কোয়াড্রেন্ট আছে। এই কোয়াড্রেন্টের মধ্যে এই যে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, যেখানে দুটো অ্যাক্সিসই পজিটিভ হিসেবে কনসিডার করা হয়, এক্স অ্যাক্সিস এন্ড ওয়াই অ্যাক্সিস, এখানে Yes, sir. একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ, এখানে দুটোই নেগেটিভ থার্ড কোয়াড্রেন্টে, এখানে আবার একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ, এই হিসেবে কনসিডার করা হয়। এর উপর বেস করে দেখবে তোমরা ত্রিকোণমিতিতে যেটা বলো না, অল সাইন ট্যান কস বলে একটা কথা বলো না, ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে Yes, sir. যতগুলো ত্রিকোণমিতিক্যাল ফাংশন আছে সেগুলো সব পজিটিভ, কারণ কি এই দুটোই পজিটিভ আছে। এটাকে প্রুভ করা যায়, ঠিক আছে? এবার সাইন থিটা কস থিটা তোমরা অনেক করেছো, আজকে অনেকটা হয়ে গেল টাইম। এবার কি হয়, বেসিক্যালি আমি আই এম আস্কিং ইউ লাস্ট কোশ্চেন রিগার্ডিং দিস। আমি এর পরে আরো ঢুকবো এগুলো নিয়ে, পরে আজকে হয়তো হবে না। ক্যান এনিওয়ান টেল মি হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ সাইন থিটা প্লাস কস থিটা? সাইন থিটা কস থিটার কার্ভ তোমরা জানো তো? সাইন থিটা কার্ভটা দেখতে কেমন? ম্যাক্সিমাম ভ্যালু 2 সাইন হবে। থিটা কার্ভটা কিরকম দেখতে হয়? সাইন থিটা কার্ভ এরকম দেখতে হয়, সরি এই 0 থেকে ওঠে আর কি, হ্যাঁ। কস থিটাটা তার কি রকম, এখান থেকে নামে, 1 থেকে নামে। Yes, sir. Yes, sir. এইভাবে যাই। তাহলে সাইন থিটা প্লাস কস থিটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হবে? 2 হবে। স্যার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু 2 হবে। না, 2 কখন হবে? যখন সাইন থিটা যখন তুমি 1 বলবে তখন কস থিটা 0 হয়ে যাবে। ও স্যার হ্যাঁ স্যার, থিটাটা সেম থিটা হবে যেভাবে স্যার। তাহলে 1 হবে স্যার, 1 হবে স্যার। না 1 হবে না, 1 হবে না। সাইন 45 কত? 1/√2 তো। I'm just giving specific example, but you can prove that. দেখো কি, আগে প্রুফটা করে দিই, নাহলে বলবে কি করে ব্যাপারটা হলো, আমি বুঝতে পারবো। দাঁড়াও, প্রুফটা করে দিই। আমি নাম লিখতে পারি, I have to find out the sin theta. Sorry, 1 minute. sin theta plus cos theta maximum value find করতে হবে। আমি এটা লিখতে পারি √2 into 1/√2 sin theta plus 1/√2 cos theta লিখতে পারি, হ্যাঁ কি না? Yes, sir. Yes, sir. লেখা যায়। 1/√2 মানে কি, cos 45 লিখতে পারি? Yes, sir. π/4 sin π/4 Yes, cos sir. π/4. এখানেও আমি sin π/4 লিখতে পারি। তাহলে এটা কি হয়ে যায়, √2 Yes, sir. sin π/4 প্লাস থিটা লিখতে পারি। sin a প্লাস b সমান কি হয়, sin a cos b প্লাস cos a sin b, তাই তো? লিখতে পারি তো? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ? Yes. এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু Yes, কত? sir. Sin. এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত? 1।
তাহলে এটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত? √2 × 1, দ্যাট ইজ √2। sin θ প্লাস cos θ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে √2। এগুলো করো, হচ্ছে না, পড়াশোনা হচ্ছে না, কিন্তু আমি বারবার বলছি। ফিজিক্সের কি অবস্থা বলো? ফিজিক্সে কোন কোন চ্যাপ্টার পড়ানো হয়েছে? স্যার ফিজিক্সে হয়েছে ইউনিট ডাইমেনশনস মেজারমেন্ট, তারপরে স্যার ফোর্স অ্যান্ড মোশন, মানে সেখানে হচ্ছে ওই নিউটনস লজ অফ মোশন গুলো হয়েছে, তারপরে থার্মাল এক্সপেনশন অফ সলিড হয়েছে, হিট অ্যান্ড থার্মোমেট্রি হয়েছে, আর হচ্ছে জেনারেল প্রপার্টিজ অফ ম্যাটার হয়েছে, মানে সেখানে হচ্ছে ইলাস্টিসিটি হয়েছে, টেল মি হোয়াট ইজ ফোর্স। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলো ফোর্স কি? মাস ইনটু অ্যাক্সিলারেশন। মাস ইনটু অ্যাক্সিলারেশন, ওটা মেজার করা হয়। আসলে ফোর্সটা কি? ফোর্স হলো একটা বল স্যার। শুধু বাংলা হয়ে গেল, কিন্তু ফোর্সটা কি? আমি তো বাংলা জানতে চাইনি। মানে স্যার ফোর্সটা হচ্ছে স্যার এমন একটা কন্ডিশন যেটা হচ্ছে মানে কোনো একটা অবজেক্টকে যেটাকে সে মুভ করাতে পারবে বা স্লো করাতে পারবে বা তার ডিরেকশন চেঞ্জ করাতে পারবে, এরকম। তাহলে কি? তাহলে এটা একটা কি? মানে শক্তিটাকে প্রয়োগ করা হচ্ছে, একটা মাধ্যম স্যার। ভেক্টর পড়েছো না তোমরা? ভেক্টর পড়েছো না? ইয়েস স্যার, ইটস আ ভেক্টর কোয়ান্টিটি। হ্যাঁ পড়েছো তো। ভেক্টরের সঙ্গে স্কেলার ডিফারেন্স কি বলো তো? স্কেলারের শুধু ম্যাগনিটিউড আছে, আর ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড ডিরেকশন দুটো আছে। আর ভেক্টরের আরেকটা ডিফারেন্স হচ্ছে ভেক্টর লজ অফ এডিশন কে ওবে করে, যেটা স্কেলারের ক্ষেত্রে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। মানে কি স্যার? মানে হচ্ছে ভেক্টরের ক্ষেত্রে ভেক্টর লজ অফ এডিশন মানে ভেক্টর লজ অফ এডিশন কটা আছে? স্যার বেসিক্যালি দুটো আছে, যেটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল ল আর প্যারালেলোগ্রাম ল, কিন্তু সেটাকে মানে ট্রায়াঙ্গেল ল আর একটা এক্সপেনশনও আছে যেটা হচ্ছে পলিগন ল বলা হয়। মানে বেসিক্যালি দুটো, ট্রায়াঙ্গেল ল আর প্যারালেলোগ্রাম। কি জিনিসটা কি জিনিস একটু বোঝাও। কোনটা স্যার? ওই তুমি প্যারালেলোগ্রাম ল যেটা বলছো বা ট্রায়াঙ্গেল ল, দুটো তো আসলে একই নাকি? হ্যাঁ একই বলতে সেই প্যারালেলোগ্রামকেও সেই আমাকে ট্রায়াঙ্গেল ল এর মতোই করে মানে একটা ডায়াগোনাল করে আমাকে এর করতে হবে, সেই মানে সেই ট্রায়াঙ্গেল লই সেন্সটা ইউজ হবে। মানে কি হয় বেসিক্যালি পি একটা ভেক্টর হলো, কিউ একটা ভেক্টর হলো, হ্যাঁ यस স্যার, যেটা রেজাল্টেন্ট ভেক্টর হবে তার হ্যাঁ কিউ একটা ভেক্টর। তোমাকে যদি রেজাল্টেন্ট ফাইন্ড করতে হয় তাহলে তুমি কি করবে? তুমি এরকমও করতে পারো, এখান থেকেও এটা ফাইন্ড করতে পারো, এইভাবে তুমি আর পেয়ে যেতে পারো। অথবা কি হতে পারে, এটাকে আমি আবার একটা ট্রায়াঙ্গেলে ট্রান্সলেট করতে পারি। কারণ কি তখন কি করবো, এটাকে আমি, কারণ ডিরেকশনটা এখানে মেন থাকবে, তখন যেন দুটো সেম ডিরেকশন হয়, এ একটা ডিরেকশন, এ একটা ডিরেকশন, আর এটার ইনিশিয়াল পয়েন্ট আর এখানে টার্মিনাল পয়েন্ট হতে হবে। হ্যাঁ তাহলে দেখবে দুটো প্যারালাল হয়ে গেল এবং লেন্থ অফ সেম হলো। ঠিক আছে, আমি নেক্সট দিন আমি ফিজিক্স গুলো নিয়ে ঢুকবো। হ্যাঁ তোমরা কিন্তু পড়াশোনা হচ্ছে না বাবা, সবাইকে একটু আরেকটু ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে। মানে এই নয় যে তোমাকে মার্কস পেয়ে গেলে মানে তোমার সাবজেক্ট তৈরি হয়ে গেল, তোমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে। কনসেপ্টের অবস্থা কিন্তু খুব খারাপ। স্যার আপনি ক্লাসগুলোতে নিলে তো স্যার কনসেপ্ট গুলো হবে, আপনি তো স্যার নেনই না, সেই অনেক আগে নিতেন আমাদের ক্লাস, বহু মার্কস। আর আমি ক্লাস আমার ক্লাস তো আমি তো দাঁড়াও, আমাকে তোমাদের তো ফার্স্ট ইয়ারে মানে তোমরা যখন কম্পিটিশন আসবে তখন আমি কম্পিটিশন সব ক্লাস অনেক ক্লাসই নেবো, চিন্তা করো না, ঠিক আছে? কিন্তু এই ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্সে যদি আমাকে ঢুকতে পড়ো, তোমরা পড়ো না, পড়বো নেবো। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স খুব কম। হ্যাঁ এরকমই হয় স্যার, এটা অ্যাজ ইউজুয়াল, কোনো স্যার পার্থক্য নেই এটা। স্যার শনিবার আরো কম হয়। দেখছি। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।